السلام علیکم، کیا حال ہے سب کا؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ دوسری قسط شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن پر کلک کر لیجئے گا۔ پچھلی قسط میں ہم نے دیکھا عقیز کو دکھایا جاتا ہے اور اس کے والد کو دکھایا جاتا ہے، اور عقیز اپنی کہانی سنا رہی ہوتی ہے کہ گو خان کی وجہ سے مجھے اپنے گھر سے بے گھر ہونا پڑا اور میں اس کی بدلے کے آگ میں جل رہی ہوں، اس نے سب کچھ برباد کر دیا۔ اب یہ عقیز دکھائی جاتی ہے جب عقیز بدلہ لینا شروع کرتی ہے، لیکن اس سے پہلے عقیز کا بچپن بھی دکھایا جاتا ہے، جس کی شروعات میں دکھایا جاتا ہے کہ گو خان اور اس کے سپاہیوں پر حملہ ہو جاتا ہے اور کسی نے مخبری کی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان پر حملہ ہو جاتا ہے، اور مخبری کرنے والی گو خان کی اپنی بیوی تلسم خاتون ہوتی ہے۔ تلسم خاتون گو خان کے دشمن تویگار کی بیٹی ہوتی ہے، لیکن اپنے دشمن کی بیٹی سے گو خان نے شادی کی ہوتی ہے اور ان کا ایک بیٹا بھی ہوتا ہے باتوگا۔ گو خان کو یہ سن کر بے حد غصہ ہو جاتا ہے۔ گو خان فوراً بھاگتا ہے واپس اپنے محل کی طرف اور آ کر اپنی دوسری بیوی اوئجا سے پوچھتا ہے کہ تلسم خاتون کہاں ہے۔ اس کے بعد رات کا منظر دکھایا جاتا ہے جب تلسم خاتون اپنے بیٹے باتوگا کے ساتھ واپس اپنے بابا تویگار کے پاس بھاگ رہی ہوتی ہے اور اپنے بابا کے سپاہیوں سے ملتی ہے، اور پیچھے سے گو خان بھی پہنچ جاتا ہے۔ گو خان آ کر تلسم خاتون کے بابا کے سپاہیوں کو مار ڈالتا ہے اور آخر میں تلسم خاتون کے دل میں بھی تلوار مار کر تلسم خاتون کو مار دیتا ہے۔ اور اس کے بعد قصے کے اختتام تک ہمیں عقیز دکھایا گیا جو کہ ایک چھوٹی سی بچی ہے، اپنے قبیلے میں اپنے بابا ایوران ایلپ کے ساتھ شمشیر زنی کر رہی ہوتی ہے۔ یہ قصہ شروع کرتے ہیں۔ اس قصے کی شروعات میں ایک بچہ کہتا ہے مجھے بھی ایک لکڑی کی تلوار دو تاکہ میں بھی تمہارے بابا کو شکست دے سکوں۔ عقیز کہتی میرے بابا نے مجھے منع کیا ہے، اس لیے میں اپنی تلوار کسی کو نہیں دوں گی۔ ایوران ایلپ کہتا ہے میری بیٹی کبھی قیدی نہیں بنے گی۔ عقیز کہتی نہیں بنے گی۔ اس دوران قبیلے کے ڈرمز بجتے ہیں۔ ڈرم والا سپاہی کہتا ہے گو خان آ رہا ہے۔ ایوران ایلپ کہتا ہے بچوں خواتین چھپ جاؤ اٹھو جلدی۔ عقیز اپنی تلوار اٹھاتی ہے، باقی سب بچے خیموں میں چھپ جاتے ہیں۔ ایوران ایلپ عقیز کو کہتا ہے جس سے وہ کہتی ہے سماد، یمان، تورتو یالک، سب بچے خواتین اپنے خیموں میں بھاگ جاتے ہیں۔ گو خان اپنے بیٹے کے ساتھ قبیلے پہنچتا ہے۔ عقیز یہ سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے۔ گو خان گھوڑے سے نیچے اترتا ہے۔ تلسم خاتون کی لاش گھوڑے پر ہوتی ہے۔ گو خان تلسم خاتون کی لاش اٹھاتا ہے اور کہتا ہے میں تمہاری بیٹی لے کر آیا ہوں تویگار خان۔ تلسم خاتون گو خان کے بیٹے کو بھی دیکھتی ہے جو کہ گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ تویگار خان اپنے خیمے سے باہر نکلتا ہے اور بھاگتا ہوا اپنی بیٹی تلسم خاتون کو دیکھتا ہے۔ تلسم خاتون کی ماں بھی آ جاتی ہے اور کہتی میری بیٹی، میری جان تلسم۔ اور عقیز یہ سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے اور گو خان کے بیٹے کو بھی دیکھ رہی ہوتی ہے جو کہ تلسم کا بیٹا بھی ہوتا ہے۔ عقیز گو خان کے بیٹے کے پاس جاتی ہے۔ عقیز کہتی رونا مت، یہ لو۔ عقیز باتوگا کو ایک لکڑی کی تلوار دیتی ہے۔ باتوگا وہ لکڑی کی تلوار پکڑ لیتا ہے۔ عقیز واپس چلی جاتی ہے۔ تویگار کہتا ہے اگر اولو خان بھی میری بیٹی کا قاتل ہوتا تو میں اسے اپنے قبیلے سے زندہ باہر نہ جانے دیتا۔ تویگار خان اٹھتا ہے، اپنی تلوار نکالتا ہے۔ یہ دیکھ کر گو خان کے سپاہی بھی تلوار نکال لیتے ہیں، لیکن گو خان ہاتھ اونچا کرتا ہے، یعنی یہ صرف گو خان اور تویگار خان کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ گو خان کہتا ہے میں خان کے قبیلے کو تباہ کر دوں گا جس نے اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کی تاکہ وہ میری جاسوسی کر سکے۔ تویگار کہتا ہے چلو دیکھ لیتے ہیں، اور پھر دونوں لڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ گو خان تویگار کے پیٹ میں تلوار مار دیتا ہے اور اسے مار ڈالتا ہے۔ اس کے بعد تلسم خاتون کی ماں کھڑی ہوتی ہے، گو خان کے آمنے سامنے آتی ہے، تلوار نکالتی ہے۔ تلسم خاتون کی والدہ کا بالامیر سے مقابلہ ہوتا ہے۔ بالامیر 2 ہی وار میں تلسم خاتون کی ماں کو زمین پر گرا دیتا ہے۔ بالامیر کہتا ہے تاکہ وہ بنیادی چیز کے بغیر نہ رہے۔ محترمہ چولپان گھٹنوں پر ہوتی ہے۔ گو خان کہتا ہے پہاڑوں کے رہنے والے مکین مردوں، عورتوں اور ان کے بچے، تمہارے خان نے ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ گو خان سارے قبیلے سے مخاطب ہوتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے میں نے انہیں سزا دی، یعنی تلسم اور تویگار کو مار کر۔ گو خان چولپان خاتون کے قریب آتا ہے۔ عقیز کے والد ایوران ایلپ بھی یہ سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ گو خان کہتا ہے مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے اس دھوکہ دہی میں حصہ لیا نہیں محترمہ چولپان، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، اس لیے میں آپ کو قتل نہیں کروں گا، لیکن میں آپ کو اور آپ کے لوگوں کو یہ جگہ چھوڑنے کا حکم دیتا ہوں، غروب آفتاب سے پہلے یہ علاقہ چھوڑ دے۔ یہ کہہ کر گو خان جانے لگتا ہے کہ ایوران ایلپ کہتا ہے الپاگو ہم اپنا وطن نہیں چھوڑیں گے، اور یہ کہہ کر تلوار نکال لیتا ہے۔ عقیز بھی یہ دیکھ رہی ہوتی ہے اور اس کے بعد ایوران ایلپ اور گو خان کا مقابلہ ہوتا ہے۔ عقیز یہ مقابلہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوتی ہے اور عقیز کی آنکھوں کے سامنے الپاگو خان ایوران ایلپ کے پیٹ میں تلوار مار کر اسے مار ڈالتا ہے۔ ایوران ایلپ جاتے جاتے اپنی بیٹی کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور گو خان ایوران
सुल्तान एल्प की गर्दन भी काट देता है। अकीज ये देखकर भागती हुई आती है और कहती बाबा बाबा। अकीज अपने बाबा को देखती है और गोख खान की तरफ बढ़ने लगती है कि गोख खान अकीज को जमीन पर गिरा देता है और इसके बाद गोख खान और इसके सिपाही तमाम लोग चले जाते हैं। और इस तरह गोख खान ने अकीज की जिंदगी बर्बाद कर दी होती है उसके वालिद को मारकर। इसके बाद गोख खान एक जगह पहुंचता है, अपने बेटे को घोड़े पर से उतारता है, उसे एक जगह लेकर जाता है। बातोगा के हाथ में लकड़ी की तलवार होती है। गोख खान बातोगा से कहता है 249 फौजी मारे गए, मैंने इन सब का शुमार किया जो मैदान जंग में थे। गोक तेंगरी के 249 जंगजू, वो सिर्फ जंगजू नहीं थे, वो अपनी माओ के बेटे थे, वो अपनी बीवियों के शोहर थे, वो अपने बेटों के बाप थे। और जब उनके बेटे अपने बापों का मातम कर रहे हैं जो मैदान जंग में बहादुरी से लड़े थे, गोक तेंगरी के बच्चे अपने बाप दादा का मातम कर सकते हैं लेकिन वो गद्दार माओ का मातम नहीं कर सकते। इसलिए एक गोख खान की हैसियत से मैं तुम्हें रोने से मना करता हूँ, लेकिन तुम्हारे वालिद की हैसियत से मैं जानता हूँ कि ये तुम्हारे लिए तकलीफ दे है। तुम भी ये समझो कि ये मुझे भी तकलीफ देता है। बातोगा कहता है जो दर्द में होता है वो दूसरे लोगों को नहीं मारता, मैं अपने मरने तक आपसे बात नहीं करूंगा। ये सुनकर गोख खान खड़ा होता है और कहता है मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाया हूँ ताकि तुम अपने खान को समझो, ना कि उसके दुश्मन बन जाओ। बातोगा का हाथ अपनी लकड़ी की तलवार पर होता है जो कि अकीज ने दी हुई होती है। इस दौरान कबीले में तिलसम खातून की लाश पड़ी हुई होती है। चोलपान खातून तिलसम खातून के पास बैठी हुई होती है और चूंकि ये लोग अभी मुसलमान नहीं होते क्योंकि तुर्की में अभी मुसलमान नहीं पहुंचा था, इसलिए वो अपनी रिवायती रस्में कर रहे होते हैं। अकीज मट्टी हाथ में भरकर कह रही होती गोख खुदा मेरे वालिद को ताकत दे, इसे अपनी जगह ले जा, और इसके बाद फूंक मार देती है। और इस तरह शहीदों की आखिरी रस्मात अदा की जाती हैं। अकीज अपने वालिद का सर गोद में लेकर बैठी हुई होती है। एक शख्स करीब आते हैं और कहते हैं अकीज हमें तुम्हारे बाबा को ले जाना है, हमें इसके जिस्म को लपेटना होगा। इस दौरान तिलसम खातून का जिस्म भी लपेट दिया जाता है। चोलपान खातून भी सकाफती रस्मात करना शुरू हो जाती है। अकीज कहती है कौन ताकिया हमारे खान वाकई गद्दार थे? कौन ताकिया कहते हैं मैं नहीं जानता। अकीज कहती है और मोहतरमा चोलपन क्या वो भी गद्दार है? कौन कहते हैं मैं नहीं जानता। अकीज कहती लेकिन मेरे बाबा वो गद्दार नहीं थे है ना? कुन कहता है हाँ। अकीज के पास बैठता और कहता है वो एक बहादुर जंगजू थे, वो जंग में सबसे ज्यादा निडर था। अकीज कहती फिर वो क्यों मर गए? अगर मेरे बाबा कसूरवार नहीं थे तो वो क्यों मर गए? कुन कहता है क्योंकि खान की तलवार सर काट देती है, कभी इंसाफ की खातिर और कभी गद्दारी की वजह से। और इसके बाद चोलपान खातून एक खैमे के इर्द गिर्द चक्कर लगा रही होती है। अकीज भी घोड़े पर बैठकर ऐसे ही कर रही होती है और शहीदों की आखिरी रस्मात अदा कर रही होती हैं अपनी सकाफती अंदाज में। और इसके बाद इन सबको दफना दिया जाता है और इनकी कब्रों पर मूर्तियां बना दी जाती हैं और कुछ संगीत भी बजाया जा रहा होता है। अकीज अपने बाबा की कब्र से मिट्टी उठाकर उसको फूंक मारती है। कौन ताकिया कहता है हमारे गोख खान और देख खान भाई हैं और अब एक झगड़ा यानी तनाजा खड़ा हो गया है। उन्होंने हमारे भाई का खून किया लेकिन हमें अब इत्तेहाद की जरूरत है। तुर्कों को इत्तेहाद की जरूरत है। हमें किसी ऐसे शख्स की जरूरत है जो तमाम खित्तों को मुत्तहिद करे। दूसरा वाला भेड़िया आएगा, वो तुर्कों को मुत्तहिद कर देगा। गोख खान हमारे लिए अच्छी किस्मत भेजेगा, सुनहरी कमान, चांदी का तीर। दूसरों वाला भेड़िया तुर्कों को मुत्तहिद कर देगा। दूसरों वाला भेड़िया। अकीज ये सब कुछ सुन रही होती है। उन अताकिया कह रही होती है तुर्कों को मुत्तहिद कर देगा, दूसरा वाला भेड़िया तुर्कों को मुत्तहिद कर देगा। चोलपान खातून कहती बस करो कोनता, सिर्फ दूसरों वाला भेड़िया नहीं चाहे, सारे भेड़िए भी आ जाएं। अगर तमाम तुर्क मुत्तहिद हो जाएं तब भी आसमान और पहाड़ मुत्तहिद नहीं होंगे, क्योंकि मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। गोख खान ने मेरे बाबा को मार डाला, अब मैं इन पहाड़ों की जिम्मेदार हूँ। चोलपान खातून हाथ ऊपर करती और कहती गोख टेंगरी मेरे लिए अच्छी किस्मत भेज। मोहतरमा चोलपान अब नहीं रही, अब से चोलपान खान। मैं गोख टेंगरी की कसम खाती हूँ कि ये आग जो अल्पागू ने लगाई है अब नहीं बुझेगी। मैं ये दिन कभी नहीं भूलूंगी, मैं याद रखूंगी, मैं इसे अपनी रूह में ले जाऊंगी। मैं कसम खाती हूँ कि हम अपना घर तलाश कर लेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, हम छोड़ जाएंगे लेकिन रवायात कायम रहेंगी। हर जमीन हमारी रूह के लिए एक जिस्म है और हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन ये रूह जिस्म को उस वक्त तक नहीं छोड़ेगी जब तक कि आसमानी खानियत पहाड़ी खानियत के सामने घुटने न टेक दे। मैं कसम खाती हूँ, मैं कसम खाती हूँ। और इसके बाद सिपाही अपने ढालों के साथ तलवारें बजाने शुरू हो जाते हैं और फिर सब लोग चले जाते हैं। कोनता एक जगह जाकर बैठ जाते हैं। अकीज पास आती और कहती कोनता अगर आपको दूसरे वाला भेड़िया नजर आए तो इसे कहना कि मैं खान की तलवार नहीं बनूंगा, मैं भेड़ियों का पंजा बनूंगा। और अकीज अपनी तलवार निकाल कर ऊंची करती है और कोनता भी सब बच्चे चले जाते हैं। और इसके बाद रात को गोख खान और इसके सिपाही अपने किले में पहुंचते हैं। गोख खान कहता है बालामीर भाई पहाड़ी खानियत के तमाम बाशिंदों के सर काट दो। यहाँ तक व्यूअर्स ये किस्सा यहाँ तक, उम्मीद आपको किस्त पसंद आई होगी। अगर किस्त पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर क्लिक कर दीजिए। हमें दीजिए अगली किस्त तक इजाजत। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।